کرنی ہے، چاہے کسی کو مارنا ہے، کیا کرنا ہے، جو فوج کا اصول ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے مذہب میں کچھ لوگوں نے اتنی شدت اختیار کی ہے کہ اگر وہ اس کا باپ نہ کو ان کو محلے والا، نہ ان کو کوئی بھڑکانے والا، ارے تم نے ان کے ساتھ نماز کیوں پڑھی، آپ تو شیعہ ہیں، آپ تو سنی ہیں، آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام شیخ بشیر ہے۔ آج میں محرم الحرام میں جو مہینہ چل رہا ہے، اس میں تمام مسلمان بھائیوں کو میں میسیج دینا چاہ رہا ہوں۔ برائے مہربانی میرا میسیج، میری جو بات ہے اس کو غور سے سننا۔ پیارے میرے بھائیوں، سب سے پہلے تو ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، ہم سب اللہ کو ماننے والے ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں۔ جب سے میں ہونٹ سنبھالا ہے، جو میں اپنی بات کروں کہ پہلے جس طریقے سے ہم چل رہے تھے، ہمیں اسکول میں جو پہلا پیریڈ ہوتا تھا ان میں ہم قرآن شریف پڑھاتے تھے اور ان میں ہمیں سنت بتاتے تھے اور ہماری عصر کی ظہر کی نماز وہیں اسکول میں پڑھا رہے تھے۔ تو اس میں ہمارے میں کوئی بھی ایسی چیزیں، ایسی کوئی بھی نفرت نہیں، سارے بچے ہم ایک ہی اسکول میں اکٹھے پڑھ رہے تھے۔ جب وہاں سے چلے جاتے تھے، جو بھی ہوتا تھا تو وہ کوئی نہ ان کا باپ، نہ کو ان کو محلے والا، نہ ان کو کوئی بھڑکانے والا، ارے تم نے ان کے ساتھ نماز کیوں پڑھی، آپ تو شیعہ ہیں، آپ تو سنی ہیں، آپ تو وہابی ہیں۔ اب بھی ہمیں ترقی نہ کرنے کی وجہ پاکستان میں تباہی، یہ تو انڈیا میں بھی ہے لیکن انڈیا میں اتنا نہیں ہے جتنا پاکستان میں کیا ہوا ہے اور کسی ممالک میں نہیں ہے۔ ورنہ آج ہمارا ملک کہاں سے کہاں ہے، جب سے آزاد ہوا ہے ہم عوام ڈپریشن کے مریض ہیں، ڈپریشن کے مریض کیے گئے ہیں۔ ہمیں کسی قسم کی آزادی ترقی نہیں، ہم جب سے ہونٹ سنبھالا ہے نا، ہم خوف میں ڈسے ہوئے ہیں، ہمیں کسی نہ کسی چیز میں خوف میں ڈسا ہوا ہے۔ سب سے پہلے جب ہمارے میں کوئی ایسی آپس میں بھائی چارہ محبت ہو رہا تھا تو ہمیں شیعہ سنی میں تبدیل کیا گیا، یہ سنی ہے، یہ شیعہ، یہ حرام ہے، کوئی نہیں بات، یہ باتیں چل رہی تھی، پھر بھی ہمارے میں محبت بھائی چارہ ایسا ہوتا تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں، اگر کوئی نیاز سبیل ہو رہی تھی کھا رہے تھے، یا اگر کوئی مجلس ہو رہی تھی ہم احترام کر رہے تھے۔ لیکن اب میں زیادہ کھل کے بات اس لیے نہیں کروں گا، اگر یہاں سچ بولنے کی سزا کیا ہے، اور میں اتنا پاورفل آدمی بھی نہیں ہوں۔ ہمارے نوجوان کو پاکستان میں سب سے پہلے ان لوگوں نے مذہب میں تبدیل کیا، لیکن جیسے جیسے نوجوان شروع ہے، جیسے جیسے آگے ہوئے، اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ سب سے مثال کیا دے رہا ہوں کہ پہلے تبلیغ جماعت والے جاتے تھے گاؤں میں، 6-8 آدمی جا رہے تھے، تو وہاں جب یہ جا رہے تھے تو وہاں مسجد میں بیٹھ کے نوجوانوں کو ان کو بلا رہے تھے، لوگ ان کی خدمت کر رہے تھے، یعنی یہ ان کا پانی بھی نہیں پیتے تھے لیکن لوگ پھر بھی وہ کر رہے تھے ان بچوں کو نماز کے لیے۔ ایسے 1000 میں سے 100 لوگ بھی نماز کے پابند اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے مطابق وضو کر کے کھانا پکائی، جو بھی اینی چیز ایسا ہمارے اسلام میں ہے۔ یہ کام پھر ہمارے جو فقہ جعفریہ والوں نے، انہوں نے بھی ماشاءاللہ سے کیا، لیکن اچھی بات ہے، مذہب میں یہ سب وہ کرے تھے۔ لیکن ان میں سب میں تیسرا وہابی سنی، ان میں اب میں کیا کہوں، میں کسی پہ وہ نہیں کر سکتا، لیکن آپ اندازہ لگائیں کون ہیں جو ہمارے میں یہ محبت مٹھاس بھی شین، ان میں اتنا جنون، ان میں اتنی شدت اختیار کر لیے کہ جو بالکل مدرسے میں ملا پڑھ رہا ہے، چلو نوجوان جو پڑھا لکھا ہے تو وہ آپس میں کالج میں، یونیورسٹی میں، چاہے لڑکیاں ہوں چاہے لڑکے ہوں، آپس میں پڑھ رہے ہیں، ان میں کوئی بھی نہیں، میں فقہ جعفریہ تو کوئی مسئلہ نہیں، ان کے آپس میں کھاتے پیتے ہیں، کوئی ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں، چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکی۔ لیکن جو مدارس میں پڑھ رہے ہیں یا جو کم تعلیم یافتہ ہیں، کیونکہ ان کی ذہن میں بات نہیں بیٹھتی ہے، ان کی ایسے جیسے
फ़ौज में जनरल मेजर सिपाही को बोलते हैं कि हमें येस करनी है तो आपने येस करनी है, चाहे किसी को मारना है, क्या करना है, जो फ़ौज का असूल है। इसी तरीके से हमारे मज़हब में कुछ लोगों ने इतनी शिद्दत इख्तियार की है कि अगर वो सुन्नी है तो उनके साथ पानी नहीं पीते, उनके साथ खाना नहीं खाते, उसकी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ रहे, और फ़िक़्ह जाफ़र है तो वो सुन्नी के पास नहीं जा रहे, वाबी, यानी एक दूसरे में इनका अभी मस्जिदें अलग हो गई हैं, तरीक़ेकार अलग हो गया है, बाकी चीज़ें, कुरान हालांकि एक है, नमाज एक है, मस्जिदें तरीक़े एक है, लेकिन हमारा तरीक़ा अलग हो गया है। किसने किया आप समझ जाओ, किसने नौजवानों में भड़काया वो किया। अब उसके बाद जो अभी और मसले ये हो गए हैं कि ये जो सारा करके फिर इनमें भी पक्के ये हो गए हैं, फिर इन लोगों ने क्या मज़हब किया, या मना कौम के झगड़े किए। कराची में हालात ऐसे किए कि इतनी नफ़रत हो गई, वरना कराची में रहने वाले उर्दू स्पीकिंग भाई अपने कारोबार करते थे। मुझे ये दिन याद होते थे कि कराची से सखर इधर उधर घूमने जाते थे, वो यहाँ आते थे, इतनी आपस में मोहब्बती, 2-2 3 एक दूसरे के पास रहते थे, अपने काम में थे, कोई वो नहीं। ये मोहब्बती कौम जो सिंधी है उनको बुलाना, यानी बस वो बोलते हैं कोई भी हमारा दोस्त हो। अभी यहाँ जो सियासी लोगों ने, मजहबी लोगों ने या किन्होंने भी इतनी नफ़रत की है। अगर मैं ये पहले दुकानदार के पास जाते थे, अगला दुकानदार अगर उर्दू स्पीकिंग जाता है, सिंधी जाता था, अरे भाई सिंधी हो, बैठो चाय पी, यानी गाहक भी बनाते थे, दोस्ती भी रखते थे, और भी मिलना जुलना ये। लेकिन अभी कराची में दूसरी नफ़रत है तो तकरीबन, लेकिन ख़ास करके कराची में ये सिंधी, ये पठान, ये महाजर, ये पंजाबी, ये नफ़रतें इतनी हो गई हैं, न कारोबार कर सकते हैं, एक दूसरे से डरते हैं और न ऐसे वो करें। लेकिन अब जो इस वक्त मैं आपको बात ले आ रहा हूँ मुहर्रम हराम में, जो इन्होंने इस तरीके से, हालांकि जो पढ़े लिखे हमारे उलमा फ़िक़्ह जाफ़र से हैं, अगर वो कोई भी मजलिस होती है या ऐसी नूख़ां होती है तो अज़ान के टाइम कम करते थे, एक दूसरे का एहतराम करते थे, सबील रास्ते में लगा रहे थे, सब पी रहे थे। लेकिन अभी आस्ता आस्ता नौजवानों को, हालांकि ये मैं गारंटी से बोलता हूँ, जो अच्छे सुन्नी उलमा हैं, अच्छे हमारे फ़िक़्ह जाफ़र के उलमा हैं, अच्छे वहाबी उलमा हैं, जो असली सियासत से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, उनमें कभी भी नहीं है, वो हमेशा ऐसी तबलीग, ऐसे मजलिस ऐसे वाइस करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हर मज़हब के बच्चों को उनकी चीज़ें पसंद होती है। लेकिन अभी जो एक ऐसी अल्लाह जाने किस ने, अभी मैं क्या बोलूँ कि हो गई है कि अभी मुहर्रम का महीना आता है कि लोग डरते हैं कि खैरियत से गुज़र जाए, बाहर नहीं निकल जाए, न उनका खाना पीना, न उनका वो करना। अगर आती है मना हमारे प्यारे पैगंबर का दिन जो 12 रबीउल अव्वल आती है, उनमें जो उन्होंने इतना बड़ा वो किया हुआ है, अगर ये चीज़ें 10 दफ़ा मजलिसें करें, 10 दफ़ा ये करें, लेकिन नफ़रतें ना करें, आपस में मोहब्बत करें, आपस में भाईचारा करें। हम मुसलमान हैं, बाहर के लोग ये नहीं देखते कि ये सुन्नी है, ये शिया है, ये वहाबी है, ये हम आपस में ये कर रहे हैं। ये हम आप, अगर हमारी यहाँ तालीम अच्छी होती, हमारे नौजवानों को तालीम देते, हमारे यहाँ ऐसी महंगाई इतनी शिद्दत पसंद नहीं होती ना, तो ये चीज़ें कभी नहीं होती और हम आगे जाते, मोहब्बतें होती, रिश्तेदारियाँ होती, दोस्ती होते, एक दूसरे के साथ एतमाद होता, कारोबार होते। लेकिन कुछ भी नहीं, और नफ़रतें हो रही हैं। लोग कराची में डिप्रेशन के मरीज़ हैं। बोल्टन में अगर मेमन हजरात वो बेचारे काम कर रहे हैं ना, अगर जो उनका एतमाद पहले से नहीं बिठा हुआ है, पहले उनको उधार देते थे, अब वो बेचारे डर के मारे एक दूसरे पे एतमाद नहीं, 100 रुपये के उधार नहीं करते, महल्ले में उधार देते। अगर महल्ले में, बलोचों के महल्ले में कोई सुन्नी उर्दू होते हैं, देखते हैं अगर अच्छा बंदा पुराना है तो करते हैं, वरना उनको राशन की उधार नहीं देते। पड़ोस में कोई बीमार हो, एक दूसरे से उधार लेन देन होती थी, अब वो नहीं हो रही। किराए का मकान है, अगर मकान किसी सिंधी का है, कोई पठान आता है तो उनको नहीं देते, पठान का होता है तो सिंधी को देते के डरते हैं। यानी इतना सिलसिला, इतना कि मैं आपको ये बात बताऊं ना कि अगर कहीं कोई सामान लेने जाओ, कहीं ऐसी जगह पे जाओ ना, ये करो, अगर कोई जाता है एक मज़हब का वो है, दूसरे एक ज़बान का वो है, सारी दूसरे ज़बान का जाता है, तो यानी वो नहीं करते।
उस मोहब्बत में बिठा के जैसे कस्टूम आता है। तो मेहरबानी करके मैं तमाम दोस्तों को बोलूँ, इन चीज़ों पे गौर करो, सब्र तहम्मुल से काम लें। ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में अहम हैं। ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में उठें बैठे अपना दिल साफ़ करें, अपना सच्चा करें, अपने लिए भला करें, क्योंकि यहाँ ज़्यादा सामने जीना नहीं है। जो करोगे वो ही पाओगे, जो भला करोगे तो भला पाओगे और ज़िंदगी भी सुकून से होगी। ये चीज़ें छोड़ दो। हमारा मुहर्रम महीना आ गया है, हमें एहतराम करना चाहिए। हम जो फजूल गाने या ऐसी चीज़ें या जो भी होते तो हमें उनको नहीं करें। वो हम मुसलमान हैं, हम एक हैं। हम यहाँ अपने मुल्क में एक नहीं है, बाकी बाहर हम एक हैं। देखो ना, अगर बाहर हम चले जाते हैं, पंजाबी होता है, जो भी पठान होता है, सिंधी होता है, अरे हम पाकिस्तानी, हम ये तो नहीं बोलते ना। तो यहाँ हमें ये क्यों ये बात है। सो मैं तमाम दोस्तों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इन चीज़ों पे गौर करें, अपने दिल को नरम करें, बर्दाश्त करें, सब्र करें और अल्लाह को याद करें और कमेंट्स करके वीडियो को आगे शेयर करें। थैंक यू।